we can only rely on our volunteers when they tell us that they've done these presentations and how many teachers were involved and that sort of thing. I think there are at least 50 more, probably maybe even more than that have actually occurred that our volunteers got so excited that they forgot to tell us about it. So I think that number is actually fairly low, but it's the number that I have evidence of that I know it happened. So I'm sticking with that number because this one I can defend. But I think there's a whole bunch more that have occurred, so I think those numbers are much larger than that. So for each of the workshops that we do, we have a workshop survey, and this is only a result of a couple of questions. So we asked the teachers the question about the presentation has increased their level of technological literacy. We get over 91% of our teachers over the 10 years that have either agreed or strongly agreed with that. The next one, this is the last one I'll show on the questions. Today's topic will increase my students' level of technological literacy, and over 94% of the teachers that have attended these workshops have indicated that they would agree with that or strongly agree with that. So this is reinforcement that this is something that has resonated with the teachers. So some quick outcomes. In Houston, Texas, they're kind of built into the in-service professional development of teachers on a yearly basis. They present at least 2 presentations a year for local school districts. In addition, they've also done an alignment of all of the lesson plans to the Texas Education Agency curriculum requirements. That is no small task, by the way, but they have done that for the primary and secondary school level, and they've also got approval from the Texas State Education Department to be a professional development CEU, a provider of in-service kind of points for professional development for teachers, which again is not an easy thing to do. In Region 7, which in IEEE words is the entire country of Canada, they have a region-wide teacher in-service program committee that at least 13 of the 21 sections are involved with, and they've really spread this across the entire country. And you're going to hear more from Sarab tomorrow about South Africa, but working with the National Department of Education to develop lesson plans and impacting the curricula of the primary and secondary school students across the entire country has been quite a success story. And I'll try not to take a lot of your thunder tomorrow, Sarab, but I'm particularly excited and very pleased about that particular accomplishment. Our IEEE volunteers did that. I didn't do anything about that except help to organize the training workshop. So as we talk about trying to meet those goals that I showed a few slides ago, here's kind of a quick summary of how we're trying to meet those goals with these kinds of things. And I'm not going to reread those to you, but you know, we do have sustained programs in many sections in many countries around the globe. A number of presentations, a number of our volunteers have been trained and participate in this. After this weekend, that number of 1,767 will probably be like 2,000 or whatever the number will be, and our workshops have clearly resonated with teachers. So what do we expect after Sunday when we're done and the work really has to begin? We're hope that our IEEE volunteers in conjunction with Saudi Aramco get organized, and I know that those discussions have already occurred, so I'm jumping ahead, but this is what typically would happen, and some of it's already happened, and we're very glad about that, to work with the Ministry of Education to form a plan to roll this out to teachers in a professional development way in Eastern Saudi area, possibly the whole kingdom down the road. We are hopeful that that is the case. 3 to 5 volunteers can really make an impact. Obviously, the more the better, but in terms of a sustained kind of effort, there needs to be a core planning team, which I know that the section has done. I've seen the org chart for it, by the way, so I know that has happened. And as I said earlier, we'll support these activities by covering the cost of the materials and supplies that our volunteers need to make a presentation to teachers for at least a year after this particular workshop. So the volunteers obviously organize TISP sessions, which I know that's already in the plan and that's working. Communicate with us in terms of how things are going so we can update our numbers and help and tell us what help you need from us. What is there something that you're facing that maybe we have that we can give you some guidance and help
and or support on, feel free to contact us. The task force, I think that's already kind of been organized to make this a sustained effort, which I'm really glad about. And then, as budgeting things come up, we're certainly happy to help for the first year, but there's other places like the section, the region, there's other places. And I know that Nabil and Bakr and others know about those kinds of places and where those opportunities are. For teachers, what we'd really hope our teachers would do, obviously, is to take the concepts and the activities that they learned in a session and implement it into their class, to teach things that they already have to teach, just to do it in a different way, and work with our volunteers to organize these sessions for teachers. Our volunteers are particularly excited about working with teachers. If they're involved in this program, that's definitely the case. So that's just a couple pictures of past activities that we've done, and I'll stop there. I think I'm done. I think my time is about up. I hope I didn't go over. 10 minutes early? I must talk fast then. Okay. Thank you very much. حسب البرنامج الحفل أو الأجندة سوف يكون هنالك فترة للنقاش، أسئلة وأجوبة، وسوف يدير الحوار فيصل القاسم الدكتور بكر حسن. على العموم there are some في بعض المعلومات الرجاء العلم أنه سوف يكون هنالك 14 مهندس ومهندسة سوف يقومون بالمساعدة في الترجمة خلال اليومين القادمين. الترجمة طبعا بيكونوا بلغة عربية وإنجليزي. بعد إنهاء الفترة المناقشة الآن سوف يكون هنالك فترة للصلاة، ومن ثم العشاء الذي سيبدأ في الساعة 7 مساء في القاعة اللي بعد هذه. بالنسبة للمحاضرة اللي الدكتور دوغلاس وضعها الآن سوف تترجم وتوضع في الموقع، فطبعا بالسهولة الوصول إلى الموقع ومعرفة المعلومات الخاصة بالش اسمه. والآن أعطي الفرصة للدكتور بكر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Now we're going to start question and answer period. Okay? For questions directed to Doug, make sure it's in Arabic. For the rest, make sure it's in English. Okay? Okay, and we'll start by having 2 questions from the ladies' side and then 2 questions from the men's side. Okay? And since ladies first, we'll start 2 questions from the ladies. نعم. طيب نرجع السلام عليكم. تفضلي. كيف نوظف التجربة في المدارس؟ الصوت ما هو واضح عفوا. كيف نوظف التجربة في المدارس في مجال التعليم؟ هذا السؤال موجه لشخص معين أو للجميع؟ لا، لأصحاب الفكرة، يعني كيف أقدر أدخل معرفة الهندسة في خلال مناهجنا التدريسية؟ Okay, Doug, I think it's for everybody, but I'll translate the question for you. Okay, it says, how can we implement this program in our schools? What we have found to be very successful in the past, in terms of implementing this, is having the IEEE local section work with the Ministry of Education in this case to coordinate some professional development opportunities. Okay, Dr. Doug يقول من التجارب السابقة التي قاموا بها في أماكن مختلفة من أنحاء العالم هو بالتعاون بين المتطوعين من معهد المهندسين بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم التربية والتعليم بالتعاون مع المدرسين والمدرسات لمحاولة عرض الأفكار المختلفة الموجودة في المنهاج مثل تراي انجينيرينج وغيره في لتقديمه للطلبة. Continue. So I know that there's been some discussion already with the IEEE section, Saudi Aramco,
and the ministry in terms of talking about some plans to provide professional development to teachers. I'm not familiar with, I haven't been told what the plan is specifically, but I don't know if it's going to be on an area basis or a school by school basis. Maybe somebody else has that answer. But I have to tell you that I'm very excited that I think that this program has a head start in terms of being able to be implemented here. لقد تم النقاش بين IEEE وممثلين عن شركة أرامكو ووزارة التربية والتعليم ومعهد IEEE المحلي في المنطقة الشرقية لعمل خطة للتنفيذ. في الواقع نعرف أن هذه الخطة سيشرحها في يوم الأحد في اليوم الأخير الأستاذ المهندس جمال الدبل في نهاية المجال، وبإمكانكم تسألوا بشكل أكثر في ذلك الوقت. أوكي. أستاذ جمال هو مستشار التدريب في أرامكو، واحد الناس الأساسيين في اللجنة التي قامت في ترتيب هذا اللقاء. نبيل, you want to say something? بالإضافة اللي ذكر الدكتور بكر، طبعا احنا من ناحية فرع الجمعية السعودية اجتمعنا مع الأخوان في أرامكو السعودية ومع الجمعية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندنا تقريبا خطة استراتيجية كيف يتنفذ البرامج في المدارس. الخطوة الجاية إن شاء الله أن نجلس مع الأخوان المسؤولين بوزارة التربية والتعليم ونسوي الخطة أن كيف ننفذ البرنامج. الدكتور دوغ ذكر أنه من خلال تجاربهم بعض المرات يسوونها في مدارس أو في مناطق. احنا نعتقد في السعودية الظاهر أنسب شيء تكون مناطق وليس يعني مدرسة. شكرا. Assalamu alaikum. My question is, what's the role of each entity in this initiative, starting from Ministry of Education, Aramco, and the IEEE? What's their role exactly in providing the venue, the place for the training for the teachers, material, arrangements, everything? What's the role of each entity in this? Is it going to be started, or who's going to start actually this? And what's the role of each one of them during the whole program? Let me translate it to Arabic. بالنسبة للناس السؤال هو ما هو الدور لكل من المنظمين في هذه التجربة؟ ما هو دور أرامكو السعودية؟ ما هو دور وزارة التربية والتعليم؟ ما هو دور IEEE؟ ما هو دور الفولنتيرز أو المتطوعين؟ أستاذ جمال, you wanna answer it? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أدري إذا باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية؟ بالعربي. طيب، كان السؤال عن دور كل منظمة في المبادرة هذه. طبعا بالأساس كانت شراكة بين أرامكو السعودية والمعهد، ودور أرامكو السعودية هو التواصل مع إدارة التربية والتعليم المنطقة الشرقية في هالمرحلة، ويمكن بعد كذا في المناطق الثانية، والتأكد من أن المبادرة تطبق في المدارس. وبذلك تم اللقاء اللي جمع بين طرفين مهمين اللي هم المتطوعين من جانب IEEE أو المهندسين أكثرهم، والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات من المنطقة الشرقية وحفر الباطن والأحساء. فدور أرامكو هو تأكد أن يتم هذا أول شيء كلقاء، ثم التطبيق في المدارس. دور المعهد طبعا هو صاحب الفكرة عالميا، وعندهم المحتوى الفني والتنفيذ. فدور المعهد هو تنفيذ المبادرة،
بالإضافة إلى المحتوى العلمي للمبادرة سواء من تراي انجينيرينج أو في التدريب. فالتدريب يقوم فيه المعهد بفرعيه المحلي والدولي، والمحتوى موجود في المعهد الدولي، والآن يترجم المعهد المحلي إلى اللغة العربية ليستفيد منه، يستفاد منه ليس في المملكة فحسب ولكن في جميع الدول العربية. دور وزارة التربية والتعليم أن طبعا هناك شراكة، وهناك في الواقع يمكن صار لنا 4 شهور لقاء أسبوعي مع كل الأطراف هذه بما فيها الطرف الدولي، للتأكد أن بعد التدريب هذا يصير تفاعل بين متطوع ومعلم أو متطوعة ومعلمة، حتى يدربون المعلمين أولا والمعلمات في المدارس ثم الطلاب. فالأدوار واضحة وفي واقع الأمر مكتوبة، بالإضافة إلى اللقاءات الأسبوعية اللي تتم بين جميع الأطراف. السلام عليكم ورحمة الله. بس إضافة لما ذكره الأخ جمال إجابة كافية. أزيد على ذلك أنه لماذا أرامكو تقوم بهذا الدور؟ أرامكو السعودية من خلال برامجها للمسؤولية الاجتماعية لها برامج عديدة ومتنوعة باحتياج المجتمع، سواء كان برامج توعوية أو برامج تعليمية أو أي برامج أخرى. فوجدت الشركة أن هذه الحاجة ماسة لعملية نشر الوعي الهندسي بين أبنائنا الطلاب في جميع المراحل التعليمية. ومن هنا بدأت الفكرة يعني تتبلور أنه ممكن تنفيذها، والحمد لله عندنا جهة مختصة في المملكة من خلال معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. فاللي حبيت أضيفه أنه شركة من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية التي تؤديها للمجتمع، وهي عديدة حقيقة، فهذا يعتبر أحد البرامج اللي ممكن يقدم للمجتمع. شكرا. داخل هنا. نبيل، you want to say something? من ناحية فرع الجمعية أو فرع جمعية المهندسين الكهربائيين والإلكترونيات، بالإضافة لذكر الأخ جمال، دور المعهد في المملكة العربية السعودية أن من خلال اجتماعاتنا مع الفروع الثانية سواء في الولايات المتحدة أو سواء في أوروبا أو سواء في الشرق الأوسط، أن نتبادل الآراء والأفكار والبرامج وخبرتهم من ناحية البرامج اللي نجحت في هذه الدول. وطبعا واحد من الأهداف الفرع في السعودية، أن فرع السعودية دائما ما يكون يعني يتبع الفروع اللي متواجدة بالعالم، بل إن شاء الله احنا يعني هدفنا أن نكون فرع من الفروع اللي نقود إن شاء الله العالم. فبالنسبة للبرنامج هذا مثل ما ذكر الدكتور دوغلاس، في بعض الدول بدته، لكن احنا واحد من أهدافنا في فرع المملكة العربية السعودية إن شاء الله ناخذ البرنامج إلى مرحلة أعلى من التجارب اللي سووها، فنشوف نفسنا كحلقة وصل بين العالم كله إلى السعودية. بس برضو عندنا واحد من الأهداف إنه يعني ما نبغى دائما نكون نتبع، نبغى نقود العالم إن شاء الله. واعتقد صراحة هذا إن شاء الله واحد من البرامج اللي اجتمعنا مع الأخوان كلهم، إن شاء الله يوم من الأيام بنكون العالم بيتبعنا وإحنا ما نتبع العالم إن شاء الله. برضو بالنسبة للسؤال الأخت على أساس متى نبتدي، بناء على الاجتماعات اللي عقدناها مع الأخوان إن شاء الله عندنا خطة مبدئية نبتدي بشهر 5، يعني من شهر 5 إلى تقريبا أول أسبوع من شهر 6 اللي هي قبل نهاية الفصل الدراسي. وطبعا في كثير من الأخوان والأخوات المتطوعين إن شاء الله يعني ما نستغني عن جهودهم. شكرا. اوكي، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. برنامج جرب الهندسة برنامج أعتقد رائع متميز، وأعتقد أن من أهدافه مثل ما تفضلتم اللي هو نشر الثقافة بالنسبة للوعي بأهمية الهندسة في المجتمع بالمنطقة الشرقية. لكن لي سؤال بالنسبة لمجال البنات عندنا في المنطقة الشرقية. أعتقد برنامج أرامكو اللي هو CBC أتاح فرصة للطالبات للالتحاق ببعض التخصصات الهندسية، بينما في بقية الجامعات هو برنامج ذكوري من الدرجة الأولى. هل من توجهات شركة أرامكو السعودية مستقبلا زيادة عدد المقاعد في برنامج CBC لإتاحة الفرصة للمواطنات السعوديات للالتحاق بالهندسة إن شاء الله تعالى كمطلب لسوق العمل؟ لأن احنا جالسين نهيئ وجالسين نعمل على أن يكون المجتمع يتوجه نحو الهندسة والرياضيات. هل هناك فرص عمل متاحة، أو قبل فرص العمل هل هناك مقاعد في الجامعة متاحة للطالبات اللي يرغبون في الالتحاق بالهندسة بشتى أصنافها؟ شكرا. I think the question needs to be translated, so if you translate it at least for the sake of that. Okay, the question basically says that engineering is very important, okay? Unfortunately, as far as the woman side, the percentage of women who joins engineering is rather limited. The person who's asking the question is asking, are there plans in Saudi Aramco? Because in Saudi Aramco, there is a program called CPC where they accept high school students to get in the program, okay, from high school, the top students. And also they ask for both male and female. She's asking, are there plans to increase the number of female students in this program, and also to put some pressure on the universities in order to open more programs of engineering for girls? طبعا السؤال وجيه في الحقيقة. أرامكو السعودية زي ما ذكرت الأخت لها مبادرة في التعليم النسائي في مجال الهندسة، ولها دور فاعل مع الجامعات السعودية إن بقدر الإمكان تفتح مجال التخصص الهندسي. فلنا لقاءات مستمرة مع الجامعات السعودية لزيادة يعني التخصصات الهندسية بالنسبة للفتيات. أما بالنسبة لبرنامج أرامكو CPC فهو يعتمد أساساً سواء للأولاد أو للبنات على حاجة الإدارات من التخصصات المختلفة، ولا يحدد. يعني كل سنة نذهب إلى الإدارات المختلفة في أرامكو السعودية ونقول إيش متطلباتكم من المجال سواء الهندسي ولا العلمي ولا أي تخصصات أخرى في CPC، فهو اللي يحدد درجة الطلب عند أرامكو السعودية. وطبعا عادة الزيادة فيها تكون صعبة، يعني لأنها محددة من احتياج الإدارات في هالناحية. أنا ذكرت CBC لأنه هو المجال الوحيد الآن بالنسبة للمواطنات السعوديات للحصول على مقاعد في جامعات تكون مجال تخصص الهندسة، فعشان كذا ذكرت لك CBC كمثال، لأن في الجامعات السعودية ما في مجال للطالبات للدخول في مجال الهندسة. شكرا. طبعا زي ما ذكرت أن أرامكو تحاول بقدر الإمكان سواء مع مثلا الحين أرامكو لها دور كبير مع جامعة الأميرة نورة، واعتقد عندهم توجه كبير جامعة الأميرة نورة للتخصصات الهندسية، مع جامعة الأمير محمد بن فهد نفس الشيء. كانت أرامكو حتى تحاول مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن تفتح قسم نسائي وبالذات في مجال الهندسة، لكن طبعا كل واحد عنده ظروفه وعنده يعني مرجعية اللي يرجع لها. لكن أرامكو ساعية في هالمجال إن فتح مجال التخصصات في الجامعات السعودية، لكن تأثيرها هو يعني أكثر نصيحة وإعطائهم بعض الأفكار أكثر من أن فعلا لديهم المقدرة على تفعيل الأمر. السلام عليكم ورحمة الله.
محمد الشهري، إدارة المشاريع أرامكو السعودية. بداية أعتقد أن هذه مبادرة طموحة جدا، وزي ما ذكر الإخوان المنظمين حتساهم إن شاء الله مساهمة فاعلة في الوصول إلى المجتمع المعرفي بحلول أو قبل حتى عام 2022 مثل ما ذكر الأخ عبد الله الغامدي. السؤال، نعلم جميعا أن هناك حاجة ماسة، أو السوق حقيقة حاجة ماسة لزيادة عدد المهندسين وعدد الطلاب المتجهين في المجال الهندسة والمجال التقني. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك رؤية معينة بالنسبة للعدد اللازم الذي مثلا نستهدفه للوصول للحاجة أو مية سوق العمل؟ هل هناك مثلا نسبة معينة نحتاجها للوصول لها؟ هل هناك هدف الآن محدد ولا؟ في المملكة يعني، ولا السؤال بصفة عامة في المملكة ولا؟ لا، في المملكة نعم. هل هناك نسبة معينة نود أن نصل إليها؟ الآن عدد المهندسين نعتقد يشكل يمكن زي ما ذكر الأخوان 14% وأقل. ما هو العام 2022 النسبة اللي نستهدفها مثلا؟ Okay, the question in English, saying although engineering is very important and excellent and this particular workshop is great, however, is there a vision for the number of engineers that we would like to see in Saudi Arabia? Right now saying about 14%. Is there a vision like make it 20%, 30% or so? طبعا أنا ما ودي أستأثر بكثير من الإجابات. أكيد أن العدد قليل، والأكثر أن يعني لو تشوف المهندسين في السعودية، السعوديين منهم يمثلون 20%، فمع أن العدد قليل جدا، لكن مثلا أنا ما أدري عن 14% اللي يتكلم عنها. أنا اللي أعرف في السعودية